ஆரம்பிக்கலாம்ப்பா. ஆன்ட்டி முதல்ல ப்ரேயர் பண்ணுமா? யாருமா ப்ரேயரு? நான் தான் ஆன்ட்டி. ஓகே, ஸ்டார்ட். Dear Lord Jesus, we thank you for this beautiful day you've given us. We thank you for the food that you've provided us, Lord. Lord, we thank you for blessing us and guiding us, Lord. We thank you for protecting us, Lord. Lord, we pray that you will bless us and guide us today, Lord, throughout this Christmas program. Lord, you should bless us in all our programs that we're doing, Lord. Lord, you should help us in every event we're doing, and you should be with us throughout this meet, Lord. Lord, we pray that we will glorify your name together, Lord. Jesus' loving and precious name we pray. Amen. Good evening, everyone. A very Merry Christmas to all of you. Today is a very special day because we are going to be celebrating Christmas together. We are ready to sing, dance, and perform to glorify our Lord. So let us all be ready to glorify Lord, and let us start this Christmas program. Amen. First, I would like to call Samuel and Christopher for a song. I வீடியோ போட்டு trip on the plane the other day, just wishing that we get out. When the man next to me saw the book in my hand and asked me what it's about. So I settled back in my seat. The bestseller said, a history, a mystery in one. Then I opened the book and began to read from Matthew, Mark, Luke, and John. He was born of a virgin one holy night in the little town of Bethlehem. Angels gather round him underneath the stars, singing to the praise I am. He walked on the water, healed the lame, made the blind see again. For the first time ever on earth, we knew that God could be a friend. Though we never ever did a single thing wrong, yet the angry crowd chose him. Then he walked down the road and died on the cross, and that was the end of the beginning. Thank you, Auntie. Praise Lord, Auntie. Auntie, now I call upon Gianna for the symbol of Christmas. ஓகே, ஜியானா இல்லை, அவருடைய ரெக்கார்டிங்கை ஷேர் பண்ணுறேன். ஒரு நிமிஷம். Hi everyone. Today I'm going to share the symbol of Christmas. The star shows the way to baby Jesus. The tree shows never-ending love. Gift shows to share. The bells spread joy. The candle shows Jesus is the light of the world. These symbols are special, but the real meaning of Christmas is Jesus' love. Thank you. Thank you, Gianna. Now I call upon Nancy Auntie for the song session. ஓகே, டுடே ஒரு சாங் படிச்சுக்கலாமா? கிறிஸ்மஸ் சாங் ஒரு தடவை கேளுங்க. ஆர் யூ ஆல் ரெடி? Yes, Auntie. Listen to the song, then we will do the action and sing, okay?
the sky a bright light shone, announcing Christ upon his throne. All of heaven began to sing, the Savior's here, rejoice, O King. It's Christmas, with Jesus in our hearts. Let's celebrate with love and thank him from the start. It's Christmas, the sky is shining bright. Now the whole world sings together. Glory to Jesus Christ. It's not just gifts or songs we sing, it's love and faith that Christmas brings. Jesus was born, the Prince of Peace. God's love and joy will never cease. It's Christmas, with Jesus in our hearts. Let's celebrate with love and thank him from the start. It's Christmas, the sky is shining bright. Now the whole world sings together. Glory to Jesus Christ. The star is shining, leading the way to where the child in the manger lay. God with us, Emmanuel, the King of heaven came to thrive. It's Christmas, with Jesus in our hearts. All the earth will sing his praise, for Jesus saves our days. It's Christmas, the sky is shining bright. Now the whole world sings together. Glory, glory to Christ. It's Christmas with Jesus. All is well. In the sky a bright light shone, announcing Christ upon his throne. All of heaven began to sing, the Savior's here, rejoice, O King. It's Christmas, with Jesus in our hearts. Let's celebrate with love and thank him from the start. It's Christmas, the sky is shining bright. Now the whole world sings together. Glory to Jesus Christ. Jesus is born, it's time to love. Let's lift our hearts to God above. With joy and faith we sing this song, our praise to him forever strong. It's Christmas, with Jesus in our hearts. All the earth will sing his praise, for Jesus saves our days. It's Christmas, the sky is shining bright. Now the whole world sings together. Glory, glory to Christ. It's Christmas with Jesus. All is well. Nalada? ஏய், என்ன கோரஸ் திருப்பி திருப்பி பாடினாங்க, கவனிச்சிங்களா? It's Christmas, It's Christmas and Jesus in our Heart. hearts. Okay, so we are going to celebrate Christmas.
how Jesus should be in our hearts. Okay. Okay. I share this. You all learn. Tomorrow also we will see the song. Okay. Yeah. Jessica. Yes, Auntie. Now I welcome Miss Jessie Peter for the spiritual manna. இன்னைக்கு நமக்கு ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு ஜெஸ்ஸி ஆண்டி வந்திருக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அவங்க கிறிஸ்மஸ் ரிலேட்டடா ஒரு ஸ்டோரி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் நேரா உட்காந்துக்கலாமா, கேட்கலாமா? Yes, Auntie. யா. Hi, குட்டீஸ். ஹாய் குட்டி. பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். Praise the Lord, auntie. பிரைஸ் தி லார்ட். ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஜெபத்தோடு கூட ஆரம்பிப்போம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, கர்த்தாவே, இந்த வேளையிலுமாய் சுவாமி, தகப்பனே, அப்பாவுடைய பிறப்பின் நற்செய்தியை சுவாமி எங்கள் பிள்ளைகளோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தாவே இந்த நாள்ல சுவாமி கொண்டாடும்படியாக கொடுத்த இந்த தருணத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். தகப்பனே, கர்த்தாவே, ஏசப்பா, அப்பா, கர்த்தாவே, அப்பா நீங்க வந்ததின் நோக்கம் கர்த்தாவே உங்களுடைய நிறைவுகளை எங்கள் பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக சுவாமி அப்பா பிள்ளைகளோடு நீங்க பேசுங்க. கர்த்தனை பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க, வல்லெடுத்துங்க. கிருபையா முடிச்சுட்டுங்க. சின்னஜபங்க இல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். நம்ம இந்த வேலையிலுமே நம்ம வந்துட்டு ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நிறைய காரியங்களை அக்கம்மார்கள் நிறைய சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? இன்னைக்கு வந்து ஹீரோஸ் ஆஃப் கிறிஸ்மஸ்ல ஹீரோ யாரு? எனக்கு அக்காக்கு ஆன்டிக்கு சொல்லுங்கம்மா. கிறிஸ்மஸ்ல ஜீசஸ் தான் ஹீரோ இல்லையா? நம்ம பர்த்டேக்கு யாரு ஹீரோ? நம்ம தான் ஹீரோ இல்லையா? நம்ம தான் ஹீரோயின், ஹீரோ எல்லாமே. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல கிறிஸ்மஸ்னா ஜீசஸ் தான் ஹீரோ. நம்ம நிறைய நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஒருவேளை ட்ரெஸ்ஸுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துட்றோம், அல்லது ஃபுட்டுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துட்றோம். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். நம்மளுக்கு ட்ரெஸ் கிறிஸ்மஸ்னாலே நிறைய ட்ரெஸ் எடுப்பாங்க இல்லையா? ஆமா தானே கிட்ஸ்? எடுப்பாங்க தானே? எடுப்பாங்களா எடுக்க மாட்டாங்களா? எடுப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி ஃபுட்டு நல்லா வெரைட்டியா வீட்டுல குக் பண்ணி தருவாங்க, அல்லது ஹோட்டல்ல வாங்கி தருவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஜீசஸ்க்கு நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுதான் ஜீசஸ் நம்மளுக்கு விரும்புறாங்க. சரியா? ஏசப்பாக்கு எது எடுத்தாலுமே ஏசப்பாக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறது தான் ஜீசஸ் விரும்புவாங்க. அது வந்து ஆண்டவர் வந்துட்டு ஜான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 1-2 வேர்ஸ்ல ஆண்டவர் வந்து ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரியா? அதாவது முன்னாடி உலகம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தா ஆதியில வார்த்தை இருந்தது, வேர்ட்ஸ் இருந்தது. சரியா? அந்த வார்த்தை வந்து யார்கிட்ட இருந்ததுன்னு பார்த்தா ஹெவன்லி ஃபாதர்கிட்ட இருந்தது. அந்த வார்த்தை வந்து தேவனா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ அந்த ஆதியில வந்து தேவனோடு இருந்தாருன்னு சொல்லி அவர் மூலமா தான் இது என்ன செய்திருக்கு, இந்த பூமி எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம ஜெனிசஸ்ல கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? எப்படி சொன்னாங்க ஏசப்பா? ஹெவன்லி ஃபாதர் என்ன சொன்னாங்க? ஹெவன்லி ஃபாதர் என்ன சொன்னாங்கம்மா? லைட் எல்லாத்தையும் உருவாக கடவுது, அதாவது உண்டாக கடவுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. வார்த்தையினால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தா நீங்க ஒன்னொன்னையும் ஆண்டவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, எல்லா பிளான்ட்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வார்த்தையினால, வேர்ட்ஸ்னால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தா கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா தானே? சரியா? அது உருவாக்கிட்டாங்க. அவராலே இல்லாம எதுவுமே உருவாகல. காட்னால இல்லாம நம்மளால ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது உருவாக்க முடியுமா? ஒருவேளை நம்ம கிளேனால உருவாக்கலாம் இல்லையா? கிளேனால உருவாக்கலாம், அல்லது வேற திங்ஸ்னால நம்ம உருவாக்கலாம். அதை சாப்பிட முடியுமா? இல்லையா? சாப்பிடவே முடியாது இல்லையா? ஆனா இது எல்லாத்தையும் ஹெவன்லி ஃபாதர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தா வார்த்தையினால உருவாக்கிட்டாங்க. சரியா? வார்த்தையினால உருவாக்கி அந்த வார்த்தை வந்து என்ன செஞ்சதா மாம்சமாகி ஹெவன்லி ஃபாதர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட நம்மளுக்கு கொடுக்கணும். சரியா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தானே? நம்ம ஹீரோ யாரு? கிறிஸ்துமஸ் உடைய ஹீரோ யாரு? ஜீசஸ் இல்லையா? அப்போ இந்த ஹீரோவை நம்மளுக்கு இந்த பூமியில அவங்க கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்போ அவங்க கொடுக்கணுங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரே அவங்களுக்கு ஈக்குவலா, இப்ப பாத்துட்டோம்னா நம்ம ஃபாதர் மதருக்கு ஈக்குவலா நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஃபைட் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆமா தானே? ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்குல்ல நம்மளுக்கு வீட்டுல. ஆமா தானே? இருக்கா இல்லையா? அதே மாதிரி ஈக்குவல் ரைட்ஸ் வந்துட்டு யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தா ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு கொடுத்தாங்க. சரியா?
ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்க்கு என்ன செஞ்சாங்க? ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுத்து இந்த பூமியில என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பிளஸ்ஸா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும்ல. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க? எல்லாரும் சேர்ந்து அடிச்சு, அவங்க ஒரு குற்றமுமே செய்யல தானே, ஒரு தப்புமே பண்ணல. அந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா அடிச்சு, அவங்களை என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா அவங்களை சிலுவையில அரைஞ்சி, அவங்க 3 days கழிச்சு அவங்க எழும்புனாங்களா இல்லையா? எழும்புனாங்க. ஆமா, எழும்புனாங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, இப்பவும் என்ன பண்றாங்க? உயிரோட தான் இருக்கிறாங்க. சரியா? ஜீசஸ் லிவிங் காடா? ட்ரூ லிவிங் காட் தானே? ட்ரூ லிவிங் காட் தானே? ட்ரூ லிவிங் காட். சரியா? அப்போ அந்த லிவிங் காட் நம்மளுக்கு காட் ஃபிளஷ்ஷா நம்மளுக்கு காட் கொடுத்தாங்க. ஹெவன்லி ஃபாதர் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த லிவிங் காட் அவங்க பீரியட், அவங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இருந்த காலத்துல அவங்க எந்த தேசத்துல பிறந்தாங்க தெரியுமா? எந்த இடத்துல பிறந்தாங்க? பெத்லகேம்ல பிறந்தாங்க இல்லையா? பெத்லகேம்ல ஜூஸ் கோத்திரத்துல, அதாவது ஜூட் கோத்திரத்துல அவங்க பிறந்தாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லா குட்டீஸ்க்கும் தெரியும். ஆமா தானே? எல்லாம் சண்டே ஸ்கூல் போறீங்க, பைபிள் படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். வெரி குட். அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம கூட யார் இருக்கா சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எப்படி இருக்காங்க? ஹோலி ஸ்பிரிட்டா நம்ம கூட இருக்காங்க. கண்ணுக்கு தெரியுதா? எல்லாருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியுதா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நம்ம கூட இருக்கிறது? இல்லவே இல்ல. இல்ல ஹோலி ஸ்பிரிட்டா என்ன செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டா நம்ம கூடவே இருக்காங்க. சரியா? நம்ம கூடவே இருந்து நம்ம பைபிள் படிக்கும் போதெல்லாம் எப்படி டீச் பண்றாங்க சொல்லுங்க. அதுல அதாவது ஜான் 14:26 இதுல வேர்ஸ்ல இருக்கு. அது பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பைபிள் எல்லாம் வாசிக்கும் போது நம்மளுக்கு நீங்க குட்டியா இருக்கும் போது எப்படி படிச்சிருப்பீங்க? பைபிள் படிக்கும் போது ஏதாவது புரிஞ்சுதா? இன்னும் குட்டியா இருந்திருப்பீங்க இல்ல? அப்ப புரிஞ்சுதா? இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியும் தானே? இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு ஹெவன்லி ஃபாதர் அனுப்பின ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இப்ப எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்தா பரிசுத்த ஆவியானவர், திருத்துவ தேவன், ட்ரினிட்டி. நம்மளுடைய காட் எப்படின்னா திருத்துவ தேவன். சரியா? அப்போ இந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் நம்ம கூட இருந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பைபிள் படிக்கிறது எப்படி, பைபிள் டீச் பண்றாங்க. ஒன்னும் நம்மளுக்கு இப்ப நீங்க பைபிள் படிக்கும் போது எல்லா வேர்ட்ஸும் சூப்பரா எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு அப்படி இருக்குமா? ஏதாவது ஒரு வேர்டு என்ன செய்யும்? ஃபாதர் மதருக்கு நீ கீழ்ப்படியணும், ஒபே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். அது சுச்சோ, நான் இன்னைக்கு ஃபாதர் மதருக்கு நான் என்ன பண்ணல, ஒபே பண்ணல, அதனால நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும், ஒபே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் டீச் பண்றா நம்மளுக்கு? ஹோலி ஸ்பிரிட் டீச் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஹோலி ஸ்பிரிட் டீச் பண்றாங்க. இப்படியா நம்ம கூட என்ன செய்றாங்க? ஹோலி ஸ்பிரிட் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். சரியா? இவங்க இப்போ நம்ம இந்த செகண்ட் கம்மிங்லாம் இப்போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எல்லாம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பர்த் எல்லாம் இப்ப இருக்குதா? அவங்க எல்லாம் எப்போ பிறந்தாங்க? 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 2000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இல்லையா? அவங்க பிறந்தாச்சு. ஆனா இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம எதுக்காக காத்துட்டு இருக்கோம்? செகண்ட் கம்மிங்காக காத்துட்டு இருக்கோம். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஒன் டே என்ன செய்வாங்க? அப்ப வரும்போது அங்க மேத்யூ 24:27 நம்ம பார்த்தோம்னா அதாவது மின்னல், அதாவது தண்டர் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ன செய்வாங்களாம்? கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல மனுஷகுமாரின் வருகையும் இருக்குமா? யார் வருவான்னு பார்த்தா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் செகண்ட் கம்மிங் இருக்கு. ஓகேவா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் செகண்ட் கம்மிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம். சரியா? அப்போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இங்க இருக்கிறாரு, அங்க இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா அது ட்ரூவா? நோ. சரியா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அங்க இருக்காங்க, இங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அது ட்ரூ இல்ல. ஓகேவா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எல்லா கண்ணுக்கும் தெரியற மாதிரி, எல்லாரும் பாக்குற மாதிரிதான் ஜீசஸ் என்ன செய்வாங்க? அங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைபிள்ல இருக்கு. ஓகேவா? இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய அதாவது பர்த்தை பத்தி நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். சரியா? ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய பர்த் நீங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் தானே? இந்த ஸ்டோரி தெரியும் தானே? தெரியுமா தெரியாதா? நீங்க எல்லாம் சண்டே ஸ்கூல்ல எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்பீங்கல்ல. சண்டே ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க, அம்மா அப்பா சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய பர்த்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இது எப்படின்னு பார்த்தா தாயாகி அவங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய மதர் பேர் என்னன்னு தெரியுமா? மேரி. ஓகே, வெரி குட் சில்ட்ரன். ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய ஃபாதர், அதாவது வேர்ல்ட்லி ஃபாதர் நேம் என்னன்னு தெரியுமா?
ஜோசப் வெரி குட். இவங்க வந்துட்டு அந்த மரியாள் வந்துட்டு எப்படி பிறந்தாங்க? மரியாள் கிட்ட ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எப்படி பிறந்தாங்க? ஹோலி ஸ்பிரிட் வெரி குட். நம்ம இந்த ஹோலி ஸ்பிரிட்டை பத்தி தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த பரிசுத்த ஆவியானல் தான் அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தா பிரெக்னென்ட் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைபிள்ல இருக்கு. சரியா? உடனே இந்த ஜோசப் என்ன செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப ரைசியஸ் பர்சன், ரொம்ப ரொம்ப குட் பர்சன். நம்ம என்ன செய்வோம்னு சொன்னா, நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மா வந்துட்டு நம்மளை அடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கேன், உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அப்பாட்ட போய் என்ன பண்ணுவோம்? அப்பா அம்மா என்ன செஞ்சுட்டாங்க, என்ன அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அம்மா தானே? ஆமா தானே? சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா? சொல்ல மாட்டீங்களா? நீங்கெல்லாம் ரொம்ப குட் சில்ட்ரன் போல. அக்கா வந்துட்டு அப்படிதான் சொல்லிட்டோம் போல. சரியா? இந்த மாதிரி இங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தா, இங்க ஜோசப் வந்து ரொம்ப ரைசியஸ், ரொம்ப சூப்பர் பர்சன். அதனால இவங்களை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தா, மரியாதை அவமானப்படுத்தக்கூடாது, இந்த மேரியை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அவமானப்படுத்தவே கூடாது. அதனால நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், இவங்களை ரகசியமா சீக்கிரட்டா என்ன பண்ணிடணும், தள்ளி விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லி. இவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க. இவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்கிறது எப்படி இருக்காங்க? ஹோலி ஸ்பிரிட்னால பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க. ஆனா இவங்களை எப்படியாவது தள்ளி விட்டுறணும்னு சொல்லி இவங்க பிளான் பண்ணி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. சரியா? அப்படி இருக்கும்போது இவங்க வந்து இது வந்துட்டு ஒரு ஏஞ்சல் வந்துட்டு சொல்றாங்க. என்னன்னு கேட்டா, தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே, உன் மனைவியாகிய மரியாளை சேர்த்துக்கொள்ள ஐயப்படாத. எந்த மரியாளை என்ன பண்ணக்கூடாது, நீ சேர்த்துக்கொள்ள, அதாவது நீ அவளோட நீ இருக்கிறதுக்கு நீ சந்தேகப்படாத, அவன் மேல டவுட் படாத, அவன் மேல என்ன செய்யாத, அவ கூட அவளை உன்னோட சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது ஹோலி ஸ்பிரிட்னால உருவானது. இது எந்த ஹியூமன்னால உருவாகல, இது ஹோலி ஸ்பிரிட்னால ஹெவன்லி ஃபாதருடைய, அதாவது நம்ம பைபிள்ல படிக்கும் போது நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும். உங்களுக்கு அக்காமார்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏசாயா 7:14 கொடுத்துருக்காங்க, ஏசாயா 9:6 கொடுத்துருக்காங்க, ஜான் இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா, நம்மளுக்கு ப்ராஃபஸி இருக்கு. சரியா? அந்த ப்ராஃபஸி நிறைவேறதுக்காக தான் இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இங்க வந்திருக்காங்க. சரியா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து எப்படி வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு நிறைய காரியங்கள்ல வந்து ஆடு மாடு பலியிடுவாங்க. அந்த பலிக்கு பதிலாக எல்லா பலியாகவும் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ன செஞ்சுறாங்க, நம்மளுடைய குற்றம் நம்மளுடைய பாவம் எல்லாத்தையும் நீக்கும்படியாக அவங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து இந்த பூமியில வந்து நம்மளுக்காக, நம்ம பாருங்க, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான் லைட், ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான் வே. சரியா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான் எல்லாமே. சரியா? அப்ப அந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம எப்படி இருப்போமா, மற்றவங்களுக்கு வேயா இருப்போமா, மற்றவங்களுக்கு லைட்டா இருப்போம். சரியா? மற்றவங்களுக்கு காட்ஸ் லவ் நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ரொம்ப சூப்பர் கேர்ள் சூப்பர் பாயா மாறிடுவோம். சரியா? இதுதான் வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் விரும்புறாங்க. சரியா? இதனாலதான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இங்க வந்துட்டு இங்க வர்றதுக்காக வர்றாங்க. அங்க ஹோலி ஸ்பிரிட்னால உருவானதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பேர் வைக்கணும்னு சொல்றாங்க, ஜீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வைக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுல பார்த்தோன்னா இவங்க தான் நம்ம ஜனங்களின், அதாவது எல்லா ஹியூமன் பீயிங், நம்மலாம் பார்த்தோன்னா குட்டி குட்டியா நம்ம ஃப்ரெண்டோட அடிச்சுக்கிறோம் பிடிச்சுக்கிறோம் இல்லையா, குட்டி குட்டி போய் பேசிடுறோம். அதெல்லாம் பேசக்கூடாது இல்ல. அதெல்லாம் நீக்கிறதுக்காக தான் ஜீசஸ் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, பாவங்களை நீக்கி நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கு, நம்மளுக்கு சால்வேஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நம்ம வேதத்துல நம்ம பாக்குறோம். சரியா? இம்மானுவேல் அப்படிங்கிறதுக்கு யார் யாருக்கு மீனிங் தெரியும், தெரியுமா? வெரி குட் சில்ட்ரன். தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். சரியா? அப்போ இத வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிறக்கும் போது வந்து யாருக்கு வெளிப்படுத்துறாங்கன்னு பார்த்தா, ஜோசப்புக்கு வெளிப்படுத்துறாங்க ஏஞ்சல். ஓகேவா? சரியா? அபிகைல் மாதிரி. சரியா? ஏஞ்சல் தானே வேஷம் போட்டிருக்கீங்க. அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்றாங்க, வேஷம் ஏஞ்சல் வராங்க. ஏஞ்சல் வந்துட்டு எப்படி இருப்பாங்க, ஹியூமன் மாதிரி இருப்பாங்களா? நம்மலாம் நிறைய இப்போ நம்ம மேஞ்சர்ல இதெல்லாம் பண்றோம், ஆனா ஹியூமன் மாதிரி இருப்பாங்களா? பைபிள்ல படிக்கும் போது பார்த்தோம்னா ஏஞ்சல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா ரொம்ப பிரைட்டா இருப்பாங்க, ரொம்ப லைட்டா இருப்பாங்க, ரொம்ப லைட், அப்படி கண்ணு கூசுற மாதிரி இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களெல்லாம் பார்த்தா எவ்வளவு பயமா இருக்கும்ல. அதுதான் பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. சரியா? அவ்வளோ பிரைட்டா இருப்பாங்க. சரியா? அப்ப அவங்க வந்துட்டு ஜீசஸ் பர்த்தை பத்தி சொன்ன உடனே இவங்க வந்து யோசேப்பு நித்திரை தெளிந்து எழுந்து கர்த்தருடைய தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவியை சேர்த்து கொண்டு என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் சன், அதாவது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிறக்கிற வர அவங்க வந்துட்டு இவங்களை ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி லூக் 2nd சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம்னா,
1 to 10 நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தோம்னா இது என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா, இப்பெல்லாம் சென்சஸ் எடுக்கிறதுக்காக டீச்சர்ஸ் நிறைய இது கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கேட்டிருக்கோம். ஆனா குட்டீஸ் உங்களுக்கு தெரியாது, ஆமா தானே? சென்சஸ் எடுக்கிறதுக்காக இப்போ எனக்கு சென்சஸ் எடுக்கணுமா இருந்தா என்னுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கு போகணும், ஓகேவா? அப்போ இந்த ஜோசப்க்கு சென்சஸ் எடுப்பதற்காக இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்களுடைய நேட்டிவ்க்கு இவங்க போறாங்க. நேட்டிவ் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தனா, யாராவது படிக்கிறீங்களா? 5th verse, 2nd chapter. லூக் 2nd chapterல 5th verse. படிக்கிறீங்களாம்மா? அக்காவே படிக்கட்டுமா? Yes, auntie, வாசிக்கிறேன் auntie. ஆமா, வாசிமா. To be registered with Mary, his betrothed wife, who was with the child. கலிலேய நாட்டிலுள்ள நாசரேத்திலிருந்து யூதேயா நாட்டுக்கு அவங்க பெத்லகேம்ங்கிற தாவீதின் ஊருக்கு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைபிள்ல இருக்கு, சரியா? அவங்க என்ன செய்றாங்கன்னு பார்த்தா, இப்பதான் பெத்லகேமுக்குள்ள என்டர் ஆகுறாங்க. அங்க வந்துட்டு அங்க அந்த டெலிவரி டேட் வந்துட்டு நெருங்கி வந்துருச்சு, சரியா? டெலிவரி டேட் நெருங்கி வந்த உடனே இவங்க வந்துட்டு திடீர்னு அந்த இடத்துல போயிட்டு டெலிவரி டேட் நெருங்கின உடனே அந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க, சத்தத்துல போய் அங்க எங்கேயாவது இடம் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க. ஆனா எங்கேயுமே என்ன செய்யல, இடம் இல்ல. ஜீசஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த பூமியில வந்துட்டு தலை சாய்க்க இடம் இல்ல, சரியா? நம்மளுக்கெல்லாம் நல்ல ஹவுஸ் இருக்கு, நல்ல ரிச்சா சூப்பரா இருக்கீங்க, நல்ல சூப்பர் பெட்ல படுத்துங்கிறோம் இல்லையா? நல்ல வாட்டர் இருக்கு, நல்ல ஃபுட் இருக்கு. ஆனா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இந்த பூமிக்கு வரும்போது என்ன செய்யல, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் யாரு? ட்ரூ லிவிங் காட். ஆனா அவங்க இந்த பூமிக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு தலை சாய்க்க இடம் இல்லையாம், சரியா? சரியா? ஆனா இந்த அவங்க வந்துட்டு எந்த கோத்திரத்துல வந்தாங்கன்னு பார்த்தா, யூதா கோத்திரத்துல இருந்து வந்தாங்க. யூதா கோத்திரம் வந்துட்டு ரொம்ப, அதாவது நம்ம ஒரு ஏழை எளிமை அந்த மாதிரி வச்சு அவங்க வந்துட்டு அந்த கோத்திரத்துல இருந்து வந்திருந்தாங்கன்னா இவங்களை வந்துட்டு ஒதுக்கி இருப்பாங்க எல்லாரும் இல்லையா? இவங்க ஒதுக்க முடியாத ஒரு நல்ல கோத்திரத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம், சரியா? அதே மாதிரி பார்த்துட்டோம்னா இவங்க வந்துட்டு அந்த ஏழை கோலத்துல எடுத்து இப்ப போர் பீப்புள் எல்லாம் வந்துட்டு எங்க கோத்திரத்துல இருந்தா எங்க இதுல இருந்து தான் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு, அதாவது ரிச் பீப்புள் எல்லாம் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா, இவங்க போரா அது எங்க பிறந்தாங்க பாருங்க, அவ்விடத்திலே அவர் வந்து அங்க அந்த அந்த சத்திரத்துல இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாராலும் ஒதுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில அந்த இடத்துல பிறக்குறாங்க, சரியா? அப்பதான் அந்த பிள்ளைய துணியை சுற்றி அந்த இடத்துல வந்து முன்னாடியில வச்சிருக்க அங்க மேய்ப்பர்கள், செப்பேர்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? செப்பேர்டு எல்லாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த இப்ப அக்கா வந்துட்டு ஒரு சின்ன மாடல்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க, அக்கா கிளேல பண்ணி வச்சிருக்கேன், தெரியுதா? சரியா? இது ஏஞ்சல், இதெல்லாம் செப்பேர்டு, ஓகேவா? இதெல்லாம் செப்பேர்டு. இங்க பாருங்க, இப்ப தெரியுதா பாருங்க? ஆமா அக்கா. ஏஞ்சல், இங்கெல்லாம் செப்பேர்டு. இவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்க சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்துட்டோம்னா, நாங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்ன ரட்சகர் வந்து தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏஞ்சல் வந்துட்டு இந்த செப்பர்ட்ஸ்ட சொல்றாங்க. இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணா, அந்த கிராஸ் எல்லாம் இருக்குது, இந்த ஆடு மாடெல்லாம் மேய விட்டுட்டு செப்பர்ட்ஸ் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா, இந்த இடத்துல அவங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல வந்து இந்த ஏஞ்சல் வந்து சொல்றாங்க, சரியா? அப்பதான் இவங்க போயிட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, மரியாளையும் யோசேப்பையும் ஜோசப்பையும் மேரியையும் பார்த்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட போய் பார்க்க போறாங்க, சரியா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட இவங்க வந்துட்டு அந்த ஓப்பன் ஏரியால அந்த குழந்தைக்கு பிறக்க கூட இடம் கிடைக்காத அந்த இடத்துல இங்க பிறந்து இந்த குழந்தை என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டோம்னா, தெரியுதா சில்ட்ரன்? ஆமா அக்கா. ஓகே, சரி. இதுல வந்துட்டு ஜோசப், இங்க மேரி, இங்க குழந்தைய வந்து அங்க துணியில சுத்தி இந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க, சரியா? இத வந்து பார்த்துட்டு இது யாருன்னு பார்த்தா உலக ரட்சகர், சரியா? யார் இது? உன்னையும் என்னையும் ரட்சிக்க வந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், ஓகேவா? இந்த கிரைஸ்ட் வந்ததை தான் அங்க மெய்ப்பர்களுக்கு அங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம், சரியா? இந்த இதை வந்து அக்கா வந்துட்டு ஒரு சின்ன அந்த ஹியூமன், ஆக்சுவலி நீங்க 24 hours யாராவது ஒர்க் பண்றீங்களா? சில்ட்ரன் யாராவது ஒர்க் பண்றீங்களா? ரொம்ப பிஸி அக்கா யாராவது இருக்கீங்களா? இல்ல இல்ல இல்லையா?
நம்ம கிளே அம்மாமார்கள்ட்ட கேட்கலாம், அல்லது உங்களுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்க மேஞ்சர்லாம் நீங்க வச்சீங்கன்னா வீட்ல ரொம்ப அழகா இருக்கும். உங்களுக்கும் நல்ல டைம் பாஸ் ஆகும். அதுல நீங்க பைபிள் வழியா நீங்க கத்துக்கலாம். பைபிள் எடுத்து திறந்து வச்சு இதுல என்ன இருக்கு, எங்க இருக்கு, செப்படுக்கு யாரு ஏஞ்சல் தானே வந்து சொன்னாங்க, அப்ப ஏஞ்சல் மாதிரி ஒண்ணு செஞ்சு அதுல வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா நீங்க பைபிள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? சரியா? இப்ப அக்கா வந்துட்டு இத நான் ஒண்ணு செஞ்சு காட்டுறேன். சரியா? இது ஒரு குட்டி சர்க்கிள் எடுத்துக்கோங்க. சர்க்கிள் எடுத்துட்டு ஃபேஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு குட்டியா. சரியா? இது ஃபேஸ். ஓகேவா? ஓகேவா? இதுக்கு கீழே ஜஸ்ட் நான் அக்காலாம் ரொம்ப ரிஸ்க் எல்லாம் எடுத்து பண்ணல. நீங்களாம் குட்டிஸ் ரொம்ப அழகா பண்ணுவீங்க. சரியா? அவ்வளவுதான். சரியா? புரிஞ்சதா? ஈஸியா இருக்கா? ஹியூமன் நைஸ் நோ? ஓகே. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்துட்டு கண்ணு இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க பிளாக் கலர்ல வைக்கலாம். அக்கா வந்துட்டு ஜஸ்ட் பென்ல தான் இது பண்ணிருக்கேன். பென்ல ஒரு 2 சர்க்கிள் பண்ணிருக்கேன். ஜஸ்ட் வாய்க்கு வந்து ஒரு இது பண்ணிருக்கேன். ஜஸ்ட் அதுல ஸ்டிக் பண்ணிருக்கேன். அவ்வளவுதான். சரியா? ஓகேவா சில்ட்ரன்? ஓகேவா? அடுத்தது பாருங்க, அந்த கிராஸ்க்கு வந்துட்டு பாருங்க, அந்த கிரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன். ஜஸ்ட் நல்லா ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டோம், அது குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி அதுல கிராஸ்ன்னு ஒட்டியிருக்கேன் அக்கா. சரியா? சரியா? அவ்வளவுதான். அப்புறம் இந்த 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 ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்க்கு வந்துட்டு அந்த துணி இருக்கு பாருங்க, கிளாத். அந்த கிளாத் வந்துட்டு வேற ஒண்ணுமே பண்ணல அக்கா. நிறைய கிளாத் பெரிய பெருசாலாம் எடுத்துக்கல. ஜஸ்ட் வீட்டுல இருக்கிற அந்த ப்ளூல ஆக்சுவலி அக்கா கிட்ட கேரி பேக் இருந்தது, அதை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? சரியா? இது வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பூமிக்கு இந்த வந்ததை மாடலா அக்கா செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். சரியா? நீங்களும் வீட்டுல அம்மா கூட சேர்ந்து நீங்க செய்யலாம். சரியா? இதை எடுத்து வாயில போட்டு கூடாது. சரி, அது வாயில போட்டு கூட ஜஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க மாடலா வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பிபிலிக்கலா நல்ல மைண்ட்ல நல்லா ஏறும். சரியா? பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியில் கிடத்திருக்க காண்பீர்கள், இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் சொல்லி அங்க தேவதூதர்கள் சொல்லிட்டாங்க. அப்ப பரமசனையின் திரள் வந்து அந்த தூதனுடைய தோன்றி உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் இந்த பூமியில சமாதானமும் எல்லா பிரியமும் உங்களுக்கு உண்டா இருக்கும். இப்ப பாருங்க, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஹாப்பி இருக்குமா? எவ்வளோ பேர் ஹாப்பியே இல்லை தெரியுமா சில்ட்ரன்? எவ்வளவோ ஹாப்பி, எங்கேயோ ஹாப்பி 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 வேணும், ஹாப்பி வேணும், பீஸ்ஃபுல் ஹார்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு எங்கெங்கயோ தேடுறாங்க, எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்ல. நீயும் நானும் என்ன செய்யறோம்? ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய சில்ட்ரன்ங்கிறதுனால உனக்கும் எனக்கும் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா ஜீசஸ் ஹாப்பியா கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மதர் கூட சண்டை போடுறோம், குட்டி குட்டி சண்டை போடுவோமா போட மாட்டோமா? போடுவோம். ஃபாதர் கூட போடுவோம், பிரதர் சிஸ்டர் கூட போடுவோம். ஆனா ஹாப்பி வந்துரும் பாருங்க. இது யார் கொடுத்ததுன்னு பார்த்தா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இருந்து தான் வந்தது. அப்போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான் நம்மளுக்குள்ள ஃபுல்லா வரணும். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பர்த் உலகத்துல நடந்திருக்கலாம், ஆனா உன் ஹார்ட்டுக்குள்ள ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிறக்கணும். அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என் ஹார்ட்டுக்குள்ள வாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேட்கணும். கேட்டா நம்ம ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வராம போவாங்களா? வராம போவாங்களா? கட்டாயம் வருவாங்க. சரியா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்துட்டு அவனுக்கு ஃபுல் ஹாப்பி ஜாலி. நீ கிரை பண்ணுவ, அம்மா அடிச்சா அழுவ, ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல அந்த கிரை காணாம போயிடும். ஓகேவா? நாங்களும் சின்ன பிள்ளைகள்ல நாங்களும் என்ன செஞ்சிருக்கோம், நாங்களும் அம்மா அப்பாட்ட உங்களை மாதிரிதான் சேட்டை பண்ணோம், அடி கொடுப்பாங்க. சரியா? அடி கொடுத்தா கூட கொஞ்ச நேரத்துல ஹாப்பியா இருக்கும். இப்ப பாருங்க, நாங்க ஹாப்பியா இருக்கோம் தானே? அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் ஹாப்பி வேணும்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், இந்த பூமியில பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்ம ஹார்ட்ல பிறக்கணும். நம்ம ஹார்ட்ல பிறந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நம்ம ஹார்ட்ல ஃபில் ஆகணும். அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கணும். சின்ன சின்ன காரியமா இருந்தாலும் ஏசப்பாட்ட நம்ம எல்லாமே சொல்லணும். சொன்னாதான் நம்மளுக்கு ஹாப்பி வரும். இப்ப பாருங்களேன், நீங்க ஸ்கூல் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்கூல் போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? ஜீசஸ் ஸ்கூலுக்கு போறேன் ஏசப்பா. பாருங்க, அக்காலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒரு சாவி காணும், ஒரு கீ காணும்னு வச்சுக்கோங்க, கீ பவுச்சு அல்லது ஒரு பெண்ணு காணணும், ஜீசஸ் எங்க ஏசப்பா வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன். உடனே அக்காவுக்கு கிடைச்சிடும். நீங்க வேணா டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்களேன் ஏசப்பாவை. அப்படிதான் நம்மளுடைய லைஃப்ல இந்த காரியங்களை பாக்குறோம். இந்த ஜீசஸ், இந்த கிறிஸ்மஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னாலே நம்மளுக்கு என்னன்னா, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து அவருடைய அன்பை நம்மளுக்கு காமிச்சிட்டாங்க. எப்படி? அவங்கள தண்ணியே தியாகமா கொடுத்து என்ன செஞ்சுட்டாங்க? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து அவங்கள காமிச்சிட்டாங்க. சரியா? அவங்க குட்டி பிள்ளையா ஹோலி ஸ்பிரிட்னால பிறந்தாங்க. பிறந்து நம்மள மாதிரியே இந்த பூமியில ஹியூமன் இல்லையா, 100% ஹியூமனா இந்த பூமியில வளர்ந்தாங்க. சரியா? வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் அவங்கள அடிக்கும் போது, அவங்கள காரி துப்பும் போது, இப்ப நம்ம அம்மா நம்மள அடிச்சா வலிக்குதா இல்லையா?
அதே மாதிரி ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கும் வலிச்சது, ரொம்ப அடிச்சாங்க, ரொம்ப காரி துப்பி அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துனாங்க. அது எல்லாமே அவங்களுடைய ஹார்ட் வந்து ஹார்ட்லாம் வலிச்சிருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பாடி எல்லாம் ஃபுல்லா பெயின் ஆச்சு. சரியா? அவங்க டெத்தும் ஆனாங்க, மறுபடியும் உயிரோட வந்தாங்க. இது எல்லாம் எதுக்கான்னு கேட்டா, உன் மேல இருக்கிற அன்பு. சரியா? ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய அளவில்லாத மெஷர் பண்ண முடியாத ஜீசஸ் லவ்னாலதான் ஜீசஸ் வந்துட்டு இந்த அஹ், பூமிக்கு இந்த பூமிக்கு வந்து மனுஷங்களால அடிக்கப்பட்டாங்க. சரியா? அது எதுக்காகன்னு பார்த்தா உனக்காகவும் எனக்காகவும் ஜீவனை கொடுத்தாங்க. சரியா? இதை விட வேற ஒரு பெரிய அன்பு ஏதாவது, பிக்கான அன்பு ஏதாவது இருக்குமா? நோல, நோ வே. சரியா? இதை விட அதிகமான அன்பு இந்த பூமியில எங்கேயுமே யாருமே கொடுக்க முடியாது. அந்த லவ். சரி, நான் என்ன பண்றேன், அதே மாதிரி நான் இப்ப என்ன பண்றேன், நான் செத்து போகணுமா? அப்படிலாம் இல்ல. ஜீசஸ் என்ன சொன்னாங்க? நல்ல கேர் எடுத்துக்க சொன்னாங்க, நல்ல அன்பு சொன்னாங்க. சரியா? ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்காக நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நிக்கணும். ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்காக நம்ம அன்பா இருக்கணும். அன்புள்ள பிள்ளைகளா நம்மள பாக்குறவங்களை என்ன சொல்லணும்? இவ ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸ்கூல்ல சொல்லணும், டியூஷன்ல சொல்லணும், வீட்டுல சொல்லணும். சரியா? உங்களுக்கே உட்கார்ந்து நம்ம ப்ரேயர் பண்ணும் போது உங்களுக்கே தெரியும், ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய சில்ட்ரன் நம்ம. இன்னைக்கு ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், ஐயோ, ஹோலி ஸ்பிரிட் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? இது தப்புன்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது, ஜீசஸ் என்ன தப்பு ஜீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது நம்ம என்ன செய்யணும்? ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய அன்பை நம்ம பெற்றுக்கொண்டு மற்றவங்களுக்கு நம்ம அன்பை செலுத்துற பிள்ளைகளா நம்ம காணப்படணும். இதுதான் இந்த கிறிஸ்மஸ் உடைய ரியல் பார்ட். நம்ம கிறிஸ்மஸ்ன்னு சொல்லி வெறும் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நல்ல ஃபுட் எடுத்துட்டு நல்ல அப்படிப்பட்ட இல்ல. நம்மளுக்கு புவர் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். புவர் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாருடைய லவ் இருந்தா மட்டும் ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? சரி, கேஷ் என்கிட்ட இருக்குது, 1000 rupees கேஷ் என்கிட்ட இருக்குது. அந்த கேஷை நானே வச்சுக்கிட்டேன்னா இது என்ன செய்யும்? எனக்கே இருக்கும் இல்லையா? அதே நான் புவர் பீப்புள் கொடுத்தோம்னா ஜீசஸ் கிறிஸ்டுடைய லவ் ஷேர் பண்றோம். ஓகேவா? இந்த ஒரு நேரம் ஃபுட்டை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய லவ் ஷேர் பண்றோம். அக்கா, நான் எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம அம்மா அப்பா ஹெல்ப்போட நம்ம பண்ணலாம். சரியா? இந்த தாட் நம்மளுக்குள்ள வர வர வர, நான்லாம் குட்டி பிள்ளைல, நான்லாம் ஸ்கூல் படிக்கும் போது எனக்கு இந்த தாட் இருந்தது. சரியா? அப்போ காலேஜ் படிக்கும் போதும் அதே தாட் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இப்பவும் அக்காக்கு என்னால முடிஞ்சது கொஞ்சம் கொஞ்சம், ரொம்ப இல்லைனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாங்க செய்யறோம். சரியா? இப்படிப்பட்ட கிருபைகளை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய லவ்வை ஷேர் பண்ற பிள்ளைகளா நம்ம இருக்கணும். இதுதான் ட்ரூ கிறிஸ்மஸா இருக்கும். சரியா? இதுதான் ஆண்டவர் நம்ம இப்போ உங்ககிட்டயும் என்கிட்டயும் ஆண்டவர் விரும்புறாரு. இந்த இந்த ட்ரூ லிவிங் காட நம்ம வந்து வச்சிருக்கிற நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். சரியா? நம்ம கிட்ட, அதாவது நம்ம வீட்டுல ஒரு லைட், நம்ம அதனுடைய வெளிச்சத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோமா இல்லையா? அந்த அந்த லைட்டுடைய வெளிச்சம் நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லையா? லைட் ஆன் பண்ணா வெளிச்சம் இருக்குமா இருக்காதா சில்ட்ரன்? இருக்காதா? இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் ஜீசஸ் கிரைஸ்டும் நம்மளுக்கிட்ட விரும்புறாங்க. என்னன்னா, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட நம்ம வாங்கிக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் விரும்புறாங்க. அவர் தான் ட்ரூ லிவிங் காட், ட்ரூ ஹீரோ. சரியா? இந்த கிறிஸ்மஸ் ஹீரோவே அவங்க தான். அவங்க இல்லாம நிறைய பேர் செலிப்ரேட் பண்ணிடுறாங்க. அவங்களுக்காகலாம் நம்ம என்ன செய்யணும்? ப்ரேயர் பண்ணணும். ஜீசஸ், நீங்க இல்லாம அவங்க கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடாது. ஜீசஸ் தான் சென்டர்டா இருக்கணும். கிரைஸ்ட் சென்டர்டா தான் நம்ம வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் நாட்களை கொண்டாடணும். இந்த 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 ஆக்சுவலி எல்லாத்துக்குமே ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய பர்த்துடைய ஸ்டோரி நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனா ட்ரூ லிவிங் காட் அவங்க தான் ட்ரூ லவ். சரியா? அவங்கள மாதிரி லவ் வந்து வேற எந்த அன்பையும் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. சரியா? அந்த அன்பை நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு நம்ம கத்துக்கிட்டோம். ஓகேவா சில்ட்ரன்? தேங்க்யூ. Thank you, Ka. Thank you, Auntie. வெல்கம். Thank you, Akka. Now I call upon Ernest and Enoch for a song. இருக்காங்களா? ஏனோக், பிரவீன்றது அதுதானா? Ernest and Enoch, பிரவீன் பெஞ்சமினா? ஓகே. Okay. ஆமா. After இருக்காங்க Enoch and Ernest.
Come closer. My life, what? Please mention a lot. Praise the Lord. So what song are you going to sing? My life. Okay. Sing. Okay. Start. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you, is in you. My life is in you, Lord, my friend is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Thank you. Yeah. Thank you, Ernest and Enoch. Now I call upon Abigail for Angel Stop. Clara behind clap. So, Angel. I am a My name is Gabriel. I am a messenger from God. God sent me to a God-fearing girl named Mary. I greeted her and said, "The Lord is with you." And she was scared. "Don't be scared, Mary," I said. "You have favor in God. You shall give birth to a son and name him Jesus." She obeyed to God's word. Again, after a few days, God sent me to a just man named Joseph. Mary was betrothed to Joseph. She do not want to marry Mary because she had a child. I told him, "Do not be afraid to take Mary as your wife, Joseph. She will give birth. She's with child from Holy Spirit. She's with a child from the Holy Spirit." He obeyed to God's word And took and took Mary as his wife.
And when Jesus was born, again God sent me to the shepherds. When the shepherds were taking care of their sheep, they heard my voice in the sky. They looked up and they were frightened. And I said, "Don't be afraid. I have a good news. A Savior is born in Bethlehem in David's town." And suddenly, an army of angels surrounded me and joined me and praised and sang, "Glory to God in the highest. Peace and goodwill in the earth." And the shepherds carried the good news to all the people and went to Bethlehem and worshipped the Savior. And the happiest Christmas tree, hee hee hee, ho ho ho. Someone came and they found me and took me home with them. I'm the happiest Christmas tree, the Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. Thank you. Thank you, Abigail. Now I will be talking as Mary. Good morning, everyone. My name is Mary, and today I would like to share something very special that happened in my life. And this incident changed my life forever. I was young and living a simple life in Nazareth. I never thought anything unusual will happen to me. One day, an angel of the Lord appeared before me. I was very scared, but the angel spoke softly and told me not to be afraid. He said that God had chosen me to give birth to his son. At first, I did not understand how this was possible. I kept thinking and worrying about it. But the angel explained that God would be with me and that nothing is impossible for him. I trusted God and accepted what he wanted for me. And after that, I was very thankful to God. I praised Him and even sang a song to thank Him for His kindness and for choosing someone so simple like me. I praised Him with all my heart. And later, me and Joseph traveled to Bethlehem. The journey was long and tiring. When we finally when we finally reached, we did not find a place to stay. And finally, we stayed in a stable. And that night, my Jesus was born. I wrapped him in a cloth and laid him in a manger. And even though the place was very simple, it was a moment that I will never forget. And this is how God worked in my life and worked through me in a way that I never expected. Thank you. இருக்க ஜெசிகா. Now I call upon Jonathan for Joseph's talk. Hello everyone, my name is Joseph and I am a carpenter from a small town called Nazareth. I belong to the family of King David, so my family line is very important to God's promises. I was engaged to a young woman named Mary. We were planning a simple life together, honoring God, working hard, and raising a family. One day, everything changed. I found out that Mary was gonna have a baby. I was confused. What should a man who loves God do now? The law allowed me to shame her in public, but I didn't want to hurt her. I decided to quietly end my engagement with her. So Mary is not disgraced. I wanted to do what is right and also show mercy. Later that night, as I slept,
The angel of the Lord appeared to me in a dream. The angel said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child in her is from the Holy Spirit. She will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. When I woke up, my heart was still racing, but I knew that God had spoken, and I believed the message. I took Mary as my wife. I did not fully understand the mystery, but I trusted that this child was a promised Messiah. A little while later, the Roman Empire, Caesar Augustus, ordered everyone to go to their hometown to be counted. Because I was from the family of David, I had to travel to Bethlehem with Mary. She was very close to giving birth. The road was long and crowded, and when we finally reached Bethlehem, every place was full. I knocked on doors, looked for a room, anywhere she could rest, but there was no room in the inn. At last, someone offered a place where animals were kept. It was not clean, not comfortable, but that night, in the humble place, Mary gave a birth to a child. I held him in my arms. I named him Jesus, just as the angel had said. The Savior of the world, wrapped in simple clothes, lying in a manger. Soon, shepherds came rushing in, saying angels had told them that a Savior, Christ the Lord, was born that very night. They knelt and worshipped the tiny baby I was holding. I realized again this child was no other than the promised Messiah. Sometime later, wise men came from far away, following a bright star. They brought gifts, gold, frankincense, and myrrh, and worshipped Jesus as king. But danger was near. That night, God warned me again in a dream, saying, Joseph, take the child and his mother and escape to Egypt. King Herod is trying to kill them. I woke Mary, and in the dark, we quickly packed and left. I led my little family on a long journey to a strange country, trusting God to guide and protect us. Later, when Herod died, the angel spoke to me again. It's safe. Go back to the land of Israel. We finally settled in Nazareth, where Jesus grew up. I taught him carpentry. We worked side by side with wood and tools. But I always remembered this boy was more than a carpenter's son. He was the promised Savior. As Joseph, I did not preach great sermons. I did not perform miracles. But God asked me to listen, to trust, and to obey, especially when it was hard and confusing. Many people in my time missed the Messiah. As at Christmas, we remember Jesus, God's greatest gift to us, the world. He was born in a stable so that he could come close to all of us. That's why God asked me to trust him. He asks you to. This Christmas, let's obey God, trust him, and make room for him in our hearts. Thank you, and a Merry Christmas. ஜெசிகா, அடுத்து ஷெப்பர்ட் ஸ்டாக் முடிச்சிட்டு இவான்ஷிகா கிட்ட போலாம். நாங்க 2 பேரும் ஷெப்பர்ட்ஸ். நாங்க அன்னைக்கு நடந்ததை வந்து சொல்ல போறோம். டேய், அன்னைக்கு நடந்தது ஞாபகம் இருக்காடா? ஆமாடா, நீ அந்த பிரகாசியமான நம்ம ஆடு ஃப்ளாக் ஆஃப் ஷீப் நம்ம காட் பண்ணிக்கிட்டோன்னு அதான் நீ சொல்ல. ஆமாண்டா, அந்த திடீர்னு அந்த பிரகாசமான ஒளி வந்த பிறகு நான் தான் பயந்து போயிட்டேன்டா. ஆமாடா, நானும் பயந்து போயிட்டேன். அந்த ஏஞ்சல் சொன்னது உனக்கு ஞாபகா? ஆமாண்டா, அதெல்லாம் மறக்க முடியுமா? Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. அடியால கூட சொன்னாங்கன்னு. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. ஏஞ்சல் சொன்னோன்னு என்ன நடந்துச்சுடா? இதெல்லாம் மறக்க முடியுமாடா?
மல்டிபியூஸ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் வந்துட்டு அப்பியர் ஆகுறாங்கன்னு என்ன சொன்னாங்க ஞாபகம் இருக்கா? ஆமாடா. Glory to the God in the highest, and on the earth peace among those with whom he is pleased. சொல்லிட்டு ஹெவனுக்கு போயிட்டாங்க. நம்ம எல்லாரும் போய் நம்ம பேபி ஜீசஸ பார்த்து மேரி ஜோசப்டெல்லாம் என்ன நடந்துச்சு சொன்னோம்ல. அப்புறம் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்கள. நம்ம பேபி ஜீசஸ வர்ஷிப் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்ல. ஆமாடா, நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துல்ல. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காஸ்பல் சொன்னோம்ல. ஆமாடா. Glory to Jesus in the highest. Merry Christmas. Thank you. Thank you, Sam and Christo. Now, Ivanchika is going to be telling us about Christmas. Good evening. Today I'm going to say about Christmas. Christmas is a special time of year that brings people together. It reminds us to be kind and to appreciate the people around us. Christmas celebrates the birth of Jesus Christ, a message of love, hope, and peace that continues to inspire the world. Jesus is the God's greatest gift to the world. Jesus came because he loves us and wants us to love one another. I would like to share one story. Once upon a time, in a quiet town beneath a snow-capped hills lived a young girl named Anya. She noticed that Miss Daphne, her elderly neighbor, was spending Christmas alone for the first time as she lost her whole family in a car accident. But Daphne spent all her time alone and missed her family so much. Anya decided to share her family celebration by inviting Miss Daphne over baking cookies together and exchanging small handmade gifts. This simple act of kindness filled Daphne's mom's heart with warmth and created memories that last a lifetime. So the whole town adopted Anya's gesture, making it a tradition to invite some new their Christmas celebration for each year. From this story, we come to know that Christmas is also a season of giving not just gift, but time, care, and understanding whenever we celebrate with family, friends, or with the community. As we enjoy the lights of music and traditions, let us remember that the true spirit of Christmas lies in kindness, generosity, and love for another. Bible says in John 3:15 that for God so loved the world that he gave his only and one son. May your hearts be full of joy, peace, and love this Christmas. Jesus loves you today and always. Now, I'm going to sing a song of Christmas. Hark on the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw gas away, Christmas is here, bring good cheer to younger world, meek and the bold, ding dong, that is his song, with joyfuling, all caroling, once is your words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, the pound raising the song, oh, holiday, trailing in the care, let the ring while people sing, sounds of good cheer, Christmas is here, Merry, 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 Merry Christmas, Merry, 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 Merry Christmas, hark on the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bring good cheer to younger world, meek and the bold, ding dong, that is a song with joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, the pound raising the song, oh, little telling the time, can't let the ring while people sing, sounds of good cheer, Christmas is here, Merry, 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 Merry Christmas, Merry, 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 Merry Christmas, hark on the bells, sweet silver bells, all seem to throw cares away, on the set, on without end, to every home, meet in a bone. Thank you. Thank you, Ivanchika. Now, Fanny and Nesika are going to be telling us about Christmas letters. மம்மி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. இல்ல லின்சி, இல்ல
டைரக்டா வைஸ்மன் தான் இருக்கு, அபியாவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Okay, auntie. Now I call upon John, Janus, and Evangeline as the three wise men. 1 minute, I share it. நான் ஷேர் பண்றேன் அவங்க வீடியோவை. ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். Nansika? ஒரு நிமிஷம் ஷேர் பண்றேன். தெரியுதா? Amma, auntie. ஓகே. இவங்க 3 பேரும் சார், இவாஞ்சலின், ஜான் அண்ட் ஜானிஸ் 3 பேரும் 3 wise men உடைய ரோல் பண்றாங்க. குழந்தை இயேசுவை பார்த்த பின்னர் 3 ஞானிகளும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். மூவரும் ஒரே கனவை கண்டு ஒரே நேரத்தில் திடீரென கண் திறக்கின்றனர். 3 அடடா, இன்னொரு வெளிச்சம். எனக்கும் அதே வெளிச்சம் தான். அது நம்மள ஏரோது கிட்ட போக வேணாம்னு சொல்லுச்சு. முதல்ல இருந்து பார்க்கும் போது எனக்கு ஏறது மேல இருந்து நம்பிக்கையே இல்லை. ஆமா ஆமா, அவங்க கண்ணுல திருட்டுத்தனம் தெரிஞ்சது. குழந்தைய பார்த்துட்டு வந்து சொல்லுங்க, நானும் போய் பாக்குறேன்னு எவ்வளவு நயவஞ்சகமா சொன்னாரு. தூதன் சொன்னது மாதிரியே நம்ம எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிடலாம். ஆமா ஆமா, வாங்க நம்மளும் வீட்டுக்கு போயிடலாம். அப்ப வாங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு போலாம். அந்த குழந்தையோட முகம் எவ்வளவு அமைதியா இருந்துச்சு தெரியுமா? ஆமா, பாக்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அவர் தான் உலகத்தின் ரட்சகர், நம்மளோட இருள் எல்லாம் போக்குறதுக்கு வந்தாரு. நம்ம பாவத்தை மன்னிக்க தான் ஆண்டவர் பிறந்திருக்காரு. நல்ல வேளை, ஏரோதுகிட்ட இருந்து தப்பிச்சிட்டோம். கொல்றதுக்கு நம்மளே காரணமா இருந்திருப்போம். ஏரோது கிட்ட போயிருந்தா என்ன இருக்கும்ல? எனக்கு நினைச்சா கொலையே நடுங்குது. எவ்வளவு பெரிய தேவத்திட்டம் நிர்மூலமாயிருக்கும்ல. அதுவும் நம்மனால பல ஆண்டுகளா காத்திருந்து தீர்க்க தரிசனம் அது. ஆதியாகமத்திலே தேவன் சொல்லியிருந்தாரு, உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகையா உண்டாக்குவேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஆமா, பல தீர்க்கதரிசிகளும் அதேதான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஏரோது இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருப்பானோ? அவன் என்ன பண்ணுவான்? தலையை பிடிச்சிட்டு அணைஞ்சிட்டு தான் இருப்பான். தேவனே, நீங்க சொப்பனத்துல எச்சரிச்சதற்காக நன்றி. ஞானியாரே, வாங்க போல எல்லா ஜனங்களுக்கும் நற்செய்தி சொல்லலாம். ஜனங்களே, உலக ரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார். சில்ட்ரன்ஸ் மீட்டிங்க்கு வந்திருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு குட் நியூஸ். உலக ரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார். ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். Thank you, John, Janice, and Evangeline. Now I call upon Evangelika for the vote of thanks. Vote of thanks. As we come to the end of this joyful Christmas meeting, I would like to thank Almighty God for His love and blessings, and for His giving us the great gift for all, our Lord Savior Jesus Christ. I sincerely thank Miss Jessie Peter Auntie for sharing spiritual manna with us. I also thank Nancy Auntie and Helen Auntie for their guidance, prayers, and hard workers in their making this Christmas program meaningful and successful. My special thanks to all children and youth for their beautiful performance and participation, which truly remind us the true of meaning of Christmas. I also thank parents and everyone present for your support, encouragement, and cooperation. May the joy, peace, and love of Christ remain with us not only this Christmas but throughout the coming year. Merry Christmas!
Thank you, Vanchika. Now I call upon Jonathan for the ending prayer. Oh God, and let everyone be in prayer position. Almighty God, I thank you for this wonderful program you have given us, the Lord Father. Oh Lord Father, I pray that we all perform well, oh God. Oh God, I pray that it's not for our own pride or anything, oh God. Oh God, I pray that it's only for your glory, oh Lord Father. Oh God, Father, I pray that you, oh God, I thank you for the people who organized, oh God, I thank you for Nancy, Max, Lucy Auntie, Ellen, oh God, I pray that they put hard work and